గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ పేస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తే గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక ఏవీ చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, మేనేజ్మెంట్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు మీకు ఉంటే 040233310680 అండ్ 686కి నంబర్లకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. హలో సార్. హలో అండి. ముందుగా చెప్పండి, అసలు అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంటర్ ఈక్వలెంట్గా చదివిన డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్కి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే 10th పాస్ అవ్వగానే ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, అలాగే దానికి కంటిన్యూషన్గా కంపల్సరీగా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయాలి. కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అనమాట. అంటే ఇది 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి. 10th తర్వాత 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కలిపి 5 years. కానీ స్టూడెంట్ కాలేజీలో ఉండి చదువుకునేది మాత్రం 4 years మాత్రమే ఉండి చదువుకుంటాడు. అలాగే లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఆ ట్రైనింగ్లో హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా అరౌండ్ 5,000 నుంచి 10,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. సో ఫైనల్ ఇయర్లోనే స్టూడెంట్ సంపాదించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్కి 5 years కంప్లీట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్కి 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయినా, 12th పాస్ అయినా, లేకపోతే ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న డిప్లొమాస్ 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ పాస్ అయిన పిల్లలకైతే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే, 2 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి. కాకపోతే కరికులంలో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక 2.5 years మన కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అది ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years మన కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. ఫర్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే కంపల్సరీగా ప్రతి స్టూడెంట్ని 3rd yearలో సింగపూర్ పంపించడం జరుగుతుందండి. సింగపూర్ పంపించి అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద 6 months ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, 6 months ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది, అంటే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్న్షిప్లో స్టూడెంట్కి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల దాకా 6 నెలల్లోనే సంపాదించే అవకాశం మనం కాలేజీ నుంచే కల్పించడం జరుగుతుందండి. అక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేపిస్తాం కాబట్టి. సో అలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక, అంటే ఆ 6 months ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఫైనల్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ఇండియా వచ్చి మన దగ్గర ఎగ్జామ్స్ రాసి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ జాబ్లో కూడా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుతుంది. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ డిగ్రీ లెవెల్లో ఉన్నాయి. అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్ వచ్చేప్పటికి ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రాము ఎక్కువగా డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎస్పెషలీ వాళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళాలి, ఫారెన్లో సెటిల్ అవ్వాలి, డాలర్స్లో సంపాదించాలి, పౌండ్స్లో సంపాదించాలి, తొందరగా సెటిల్ అవ్వాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేబిలిటీ ఫాస్ట్గా రావాలి అన్న కోరిక ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పిల్లలకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయడం మూలంగా వెంటనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి అందుకని ఎక్కువగా పిల్లలు ఈ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా 2 years ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు, అలాగే టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఇది ఏజ్తో కానీ క్వాలిఫికేషన్తో కానీ సంబంధం లేదండి. ఈ 10th పాస్ అయితే చాలు, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళని చదవచ్చు, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా చదవచ్చు. అలాగే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని చెప్పి స్పెషల్గా ఓన్లీ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉందండి. ఇది కూడా 1.5 year ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలో 2 branches, ద్వారకా నగర్ అలాగే సాగర్ నగర్లో ఉన్న బ్రాంచెస్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్
ప్రాసెస్ రామ్నగర్లో ఉన్న బ్రాంచ్లో కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ చెప్పారు సార్. మరి మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చే వాటికి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న పిల్లలకి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న పిల్లలకి BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ టోటల్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లాగానే BA, BCom, BSc ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఇది కూడా 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రాము. ఇది హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే కరికులం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు ట్రైనింగ్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్ చేయటం మూలంగా వీళ్ళకి చాలామంది పిల్లలకి అంటే మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే చాలా మంచి జాబ్స్ BBA చేసినాక ఆల్మోస్ట్ 25,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ శాలరీస్తో ఉన్న జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. అందుకని పిల్లలు 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ జాయిన్ అయిపోతున్నారు. కానీ మా అడ్వైజ్ ఏంటంటే BBA తర్వాత MBA కూడా చదివితే కనుక ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఇక్కడ హడల్స్ ఉండవు, అలాగే మంచి క్వాలిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి MBA కూడా చదవమంటాం. మన దగ్గర కూడా MBA ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇది కూడా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 years MBA. ఇది ఏంటంటే ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్, IT 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. దీంట్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ స్టూడెంట్కి ఉందన్నమాట. ఇది 3rd సెమిస్టర్ నుంచి డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుని ఎనీ చాయిస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అని ఆ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్లో ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ స్పెషలైజేషన్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేపిస్తాం కాబట్టి ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటూ 3rd and 4th సెమిస్టర్ స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మనమే తీసుకుంటాం. ఓకే సార్, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, గాయత్రి విజయనగరం నుంచి. హలో గాయత్రి గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే గాయత్రి గారు. సార్ మా పాప బైపీసీ కంప్లీట్ చేసింది సార్, ఇంటర్మీడియట్. ఓకే. తనకి 90% వచ్చింది సార్. ఓకే అండి. కానీ తను ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకే. పాప వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అలా గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంది మమ్మీ, ఈ కాలేజ్ బాగుంది అని చెప్పింది. ఓకే. అందుకని ఒకసారి దాని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కుందామని కాల్ చేశాం సార్, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే వాళ్ళ రోజున 100% ఉద్యోగాలు గ్యారంటీ కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారండి. అది కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీ అనేది కొంచెం గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ, ఆడపిల్లలకి చాలా చాలా నచ్చుద్ది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి చాలా బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు, బ్రహ్మాండంగా ముస్తాబు అవుతారు, అలాగే చాలా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్ది, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అలాగా చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా పెద్ద వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి పర్సనాలిటీ కూడా బాగా ఎలివేట్ అవుద్ది, సొసైటీలో చాలా బ్రహ్మాండమైన పేరు వస్తుంది. అలాగే వీళ్ళకి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి కానీ వీళ్ళకి హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలా అన్నింటికి మించి ఆడపిల్లలు అయితే కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, అలాగే అంటే ఎయిర్ హోస్టర్స్గా జాబ్స్ చేయాలని చెప్పి చాలా ఉంటుందండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ జాబ్స్ అన్నింటికి అర్హులు అనమాట. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చాలా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన డిపార్ట్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు తీసుకుంటున్నారండి, జాబ్స్ ఇస్తారు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా అర్హులు అనమాట. అలాగే నేషనల్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా బ్యాంక్స్లో కూడా చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారు. అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఎంతవరకైనా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏ దేశానికైనా వెళ్ళి చదువుకోవడానికి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవడానికి అర్హులు అవుతారు. అన్నిటికీ మించి ఎక్కడైనా ఇంటర్నేషనల్లో ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక సంవత్సరానికి దగ్గరగా 50 లక్షల నుంచి 60 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీస్ కూడా ఉంటాయండి. చాలా మంచి క్వాలిఫికేషన్స్ వస్తుంది చదువుకుంటాం మూలంగా. అలాగే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుందండి. నో డౌట్ ఆడపిల్లలు అయితే కనుక డెఫినెట్గా మగపిల్లల కంటే ఇంకా బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారు. బికాజ్ వాళ్ళకి సహజంగా ఉండే గుణాలు వాళ్ళకి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాయి. లైక్ పేషెన్స్ లెవెల్స్ అవ్వచ్చు, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఇలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారండి. సో సార్, అంటే మెయిన్గా అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి? అలాగే ఇప్పుడు నీట్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి సార్, అంటే నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వని స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే ఏమైనా కోర్సులు ఉన్నాయి సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్? అవును, బైపీసీ చదివిన పిల్లలు సామాన్యంగా బైపీసీ జాయిన్ అయ్యేది ఎందుకంటే అండి MBBS చదవాలని చెప్పి, డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి కోరిక అనమాట. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆశలు పెట్టుకుంటారు. అలాగే నీట్ ఎంట్రన్స్ కూడా రాసేది MBBS ఎంట్రన్స్ కోసమే కాబట్టి చాలామంది ఎక్కువగా రాస్తారండి, నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా చాలామందికి సీట్స్ రావన్నమాట. అంటే 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్
ఎంట్రన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వలేకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు తక్కువగా చదువుతున్నారు, లేకపోతే కొంచెం చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదని కాదండి. ఈ పిల్లలందరూ చాలా మంచి స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 80%, 90% కంటే అబవ్ వచ్చిన పిల్లలు అనమాట. బట్ ఏదో ఒక కారణం మూలంగా వీళ్ళకి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోవచ్చు. అలా అని చెప్పి వీళ్ళ జీవితంలో వెనకబడిపోయారు కాదండి. ఎంబీబీఎస్ చదివినాలతో ఈక్వల్గా, అంటే డాక్టర్ చదివినాలతో ఈక్వల్గా వీళ్ళు కూడా లైఫ్లో రాణించాలి అంటే ఏం కోర్సెస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి మనం గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి కోర్సెస్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోర్స్ ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ కోర్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం కూడా. ఇది హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక 2 బ్రాంచెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా అయిన ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ చదివిన పిల్లలకి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు. ఎంబీబీఎస్ చదవపోయినా కానీ వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, చాలామంది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి ఒక సపరేట్ క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు సొసైటీలో. అలాగే డాక్టర్ గారు లాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు బ్రహ్మాండమైన సోషల్ అవేర్నెస్ బ్రహ్మాండంగా పెరుగుద్దండి. అలాగే సోషల్ దీంట్లో ఈ లైఫ్లో వీళ్ళకి స్టేటస్ కూడా అనమాట, అంటే స్టేటస్ కూడా చాలా మంచి స్టేటస్ వస్తుంది, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎంబీబీఎస్ చదివినాలతో ఈక్వల్గా వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించగలుగుతారండి. సో బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ అండి బీఎస్సీ హోటల్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా 3 years 6 semesters ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కూడా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలంటే ఎంఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవచ్చు. లేని పక్షంలో మేమే 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, లత రాజమండ్రి నుంచి. హలో లత గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. సార్ మా అబ్బాయిది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి, అదే బీఎస్సీ కోర్స్ కోసం తెలుసుకోవడానికి కాల్ చేశాను. ఓకేనండి, ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయితే కనుక 3 yearsలో 6 semesters ఉంటాయండి. మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్, అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అలాగే మంచి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి 6 నెలలకి 2 months లోకల్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, పేర్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ మనం ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. ఇంటర్న్షిప్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ జరిగే విషయాలంతా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ జరిగే విషయాలు, ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు తీసుకున్న కోర్స్ మీద భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది, అంతా అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే 5 సెమిస్టర్లు అలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వర్క్ చేసిన 2 months కూడా వీళ్ళు ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 5,000 నుంచి 10,000 దాకా ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. కొన్ని హాస్పిటల్స్ లైక్ చాలా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ గాంధీ అవ్వచ్చు, నిజామ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి వాటిలో అయితే కనుక మనం ఒక్కోసారి మనకి స్టైఫండ్ ఏమి రాకపోవచ్చు కానీ, బట్ అక్కడ వర్క్ చేస్తే మూలంగా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అది చాలా చాలా వాల్యుబుల్ అండి. ఇవాళ రోజున మనకు అలాంటి హాస్పిటల్స్తో కూడా మనకు టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి హాస్పిటల్స్లో కూడా మనం వాళ్ళకి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ పంపిస్తాం. దాని మూలంగా ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే పిల్లలకి చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్ చేసిన అనుభవం ప్లస్ ప్రాక్టికల్గా అక్కడ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అన్నింటికి మించి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా చేతిలో ఉంటుందండి, క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్తో పాటు. దాని మూలంగా మంచి ఉద్యోగాలు, మంచి శాలరీస్తో ఉద్యోగాలు కూడా వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తాయండి ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయటం మూలంగా. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, వనజ విజయవాడ నుంచి. హలో వనజ గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. హలో, నమస్తే వనజ గారు. నమస్తే సార్. సార్ మా బాబు ఇంటర్ సిఈసి కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలిజిబులే కదా సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే అండి, తప్పకుండా అండి. ఇంటర్ కానీ 12th కానీ ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్ అయిన డిప్లొమా, అంటే 3 years డిప్లొమా కానీ ఏ చదివినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి పూర్తిగా అర్హులండి, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పాను. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే 2.5 సంవత్సరాలు మన దగ్గర ఉండి చదువుకుంటారు. 6 months ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 సంవత్సరాలు మన కాలేజీలో చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 1 year సింగపూర్ పంపిస్తామండి కంపల్సరీగా. సింగపూర్ పంపించినప్పుడు 6 months అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద చేసి 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారండి. ఆ ఇంటర్న్షిప్లోనే 5 లక్షల నుంచి 6 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాం. అలాగే ఫైనల్ సెమిస్టర్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఈ కోర్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. కాకపోతే పిల్లలు బాగా కష్టపడి చదువుకోగలరా లేదా, పిల్లలు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరా లేదా అనే తల్లిదండ్రులుగా మీకే బాగా అవగాహన ఉంటుంది. బాగా కష్టపడి చదువుకోగలరా అన్న పిల్లలు అయితే కనుక డెఫినెట్గా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయండి. రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల దాకా
వీళ్ళకి చదువు, ప్రాక్టికల్స్, పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయండి మన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే. ఈ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసేటప్పుడు నెలకి 10,000 నుంచి 20,000 దాకా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే డబ్బుల కంటే కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, ఒక ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, అలాగే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అలాగే 2.5 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏ హోటల్లో అయితే వర్క్ చేస్తారో ఆ హోటల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఉద్యోగం అనేది 100% వస్తుందండి. దాంతోపాటు మంచి అంటే మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళు బాగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువతో స్టార్ట్ అవుతాయి, 20,000, 25,000తో. అలాగే ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయండి, బికాస్ వీళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీలైనంత తొందరగా కాలేజీకి తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయండి. హైదరాబాద్లో అయితే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉంది. అదే విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లోనూ ఉంది, సాగర్ నగర్లోనూ ఉందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, మోహన్ రెడ్డి అనంతపురం నుంచి. హలో మోహన్ రెడ్డి గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. సార్ మా అబ్బాయి 10th క్లాస్ చదువుతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు. సార్ నమస్తే మోహన్ రెడ్డి గారు, చెప్పండి మోహన్ రెడ్డి గారు. ఓకే సార్ 10th అయిపోయిన తర్వాత అదే సార్ ఎట్లా మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేయించిన సార్ ఎట్లా సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక ఇంటర్ లెవెల్లో కూడా ఉందండి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇప్పటి నుంచే మీరు ఇంటర్లోనే మన దగ్గర జాయిన్ చేసేయచ్చు. అలాగే ఇంటర్తో పాటు కంటిన్యూషన్గా డిగ్రీ కూడా ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గరే చదవాలండి. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. టోటల్గా 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంటర్ 2 years, డిగ్రీ 3 years. కానీ బాబు కాలేజీలో చదువుకునేది 4 సంవత్సరాలేనండి. అలాగే మీరు కూడా 4 సంవత్సరాలకు మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు బాబు. ఆ ట్రైనింగ్ చేసినంత కాలం హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్, అకామిడేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా 5,000 నుంచి 10,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. అంటే ఫైనల్ ఇయర్లో బాబే వెనక్కి డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయినాక 100% 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు, అంటే ఇవాళ రోజున నేను చెప్పే జీతాలు అలా ఉన్నాయండి. ఇది ఫ్యూచర్లో అది 30,000, 40,000 కూడా అవ్వచ్చు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. కానీ భవిష్యత్తు మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయటం మూలంగా. ఈ కోర్స్ మీద అవగాహన బాబుకు ఉండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా ఈ సంవత్సరమే మీరు జాయిన్ చేయడం చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే డిగ్రీలో చేయటం కంటే కూడా ఇంటర్ నుంచే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇంకా మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడండి. ఓకే సార్, అసలు ఐఐపి అంటే ఏంటి, ఐఐపికి సంబంధించి ఉపయోగాలు అలాగే ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పండి సార్. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం అన్నదన్నమాట. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి పిల్లలకి మనం నేర్పించే చదువుని ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. ఎలాగ చాలామంది పేరెంట్స్కి, పిల్లలకి డౌట్లు ఉంటాయండి. ఎలాగ చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తారు, చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం చేయటం కష్టం కదా, బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం కదా అనుకుంటారండి. కానీ మేము చాలామంది డాక్టర్స్తో, సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్స్తో కానీ, లేకపోతే అకాడమిషియన్స్తో కానీ, చాలామంది బిజినెస్ పీపుల్తో కానీ మాట్లాడి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు అయితే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ అవుతాయి, 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ అవుతాయి, 6 నుంచి 9 దాకా వాళ్ళు లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ లేకపోతే క్లబ్స్లో కానీ వర్క్ చేస్తారండి. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా 15,000 నుంచి 20,000 దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్. అలాగే బీబీఏ అయితే, బీఎస్సీ అయితే మాత్రం ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months సెమిస్టర్లో 2 months వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారండి. ఆ 2 months వర్క్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా స్టైఫండ్ వస్తుంది, వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక హెచ్ఆర్లో కానీ, మార్కెటింగ్లో కానీ, ఫైనాన్స్లో కానీ, ఐటీలో కానీ పెడతాం జరుగుతుంది. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక హాస్పిటల్స్లో కానీ, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం జరుగుతుందండి. అలాగా చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్. దీని మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే ప్రతి స్టూడెంట్కి 2 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుందండి. అలాగే ప్రాక్టికల్గా కూడా స్టూడెంట్ వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరగటమే కాకుండా అతను చేసే ఫ్యూచర్లో చేసే ఉద్యోగం మీద అతను కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగటమే కాకుండా పూర్తి పట్టు అతను చదువుకునేటప్పుడే సంపాదిస్తాడు. అలాంటప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చినాక అతనికి ఉద్యోగంలో పర్ఫామ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుద్ది. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే బ్రహ్మాండమైన అంటే ప్రమోషన్స్ కానీ, శాలరీ హైక్స్ కానీ రావడం చాలా ఈజీ అవుద్దండి. పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్, మన స్టూడెంట్ ఈక్వల్ క్వాలిఫికేషన్, ఈక్వల్ ఏజ్ ఉన్నా కానీ మన స్టూడెంట్ 2 సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దాని మూలంగా ప్రమోషన్స్ వచ్చినా, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినా ఫస్ట్ మన స్టూడెంట్కి ఇచ్చినాకే మిగతా స్టూడెంట్స్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. ఓకే సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లేస్. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.